ત્યારે 2002 केंद्र सरकारे गुजरात सरकार ने परिपत्र दिया कि वो जितनी ज़मीन आदिवासी पर दबाण वाली ज़मीन है ये पूरी खाली करना है। सरकारे एक गुजरात सरकार ने केंद्र सरकारे गुजरात सरकार ने परिपत्र दिया। गुजरात सरकारे जित जिले में कलेक्टर ने दिया तो पता है कि वो ज़मीन तो खाली करने वाले है, क्या करना है? वो भी तो आपको अपने क्या खाना है कि अपनी खेती करता है तो अपने मालदार बनने के लिए नहीं, पेट के लिए करता है। तो कानून बनाने के लिए गुजरात ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बधा राज्यों के मिल के संगठन बनाया। एफआर से पहले तो यहाँ बहुत बुरी हालत थी। बहुत बुरी हालत એટલે ખાવાનું પીવાનું બધું કંઈ અનાજ પૂરતું નહોતું મળતું। એ વખતે અમે બધાએ સંગઠિત થયા પછી અમે જંગલ જમીન મેળવવા સારું અમને બહુ મુશ્કેલી પડી। અમે એકદમ રેલી કરી, સંગઠન બનાવ્યું, માર ખાધો, જેલમાં ગયા, બધું જ અમે બધું ટ્રાય કર્યું પછી અમને જમીનનો હિસ્સો આવ્યો। पहला अमने बहुत तरास देता था। जंगल में जाइए लाकड़ा लेवा ते पण अमने ते कुवाड़ी लई ले पछी तो अमने कोणे कीधुं लाकड़ा लेवा आववानुं एवुं बहुत बधा बोलता था। पहला अमने खेतर खेड़ता था बो अमने तरास देता था। मने बहुत मारी थी। मने अर्धा माणसो कहेता था कि तू एमनी पाछळ ना फर, तने जमीन नहीं आपे तारा बळद नहीं मळे एवुं कहेता था। मैं कीधुं जमीन नहीं आपे के बळद हुं ना मळे, हमणां लई आवीशुं अमे। मारी पाछळ एटलुं बधुं संगठन पड्युं हतुं के बहुत बधा माणसो 20-25 गामना माणसो भेगा थई गया एटले अमने बधो टेको आप्यो हतो। उनके पास आजीविका कोई साधन ही नहीं था क्योंकि ये सेंचुरी जाहिर हुआ था, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको ये प्रिवेंट कर रहे थे जंगल में जाके कुछ भी लाने के लिए। फिर हमारी बहुत सारी मीटिंगें होती रहती थी। मीटिंगों में मेरा एक ही बात कहना था कि जो भी हम करेंगे वो हम जो सच है वो ही करेंगे। दूसरा हमें जो मदद मिला हाईकोर्ट से मिला। ये आर्टिकल 21 के जरिए हम हाईकोर्ट में गए। दिसंबर 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पारित हुआ, पार्लियामेंट ने जब पसार किया और 2008 में नियम बने, उसके बीच में भी लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी थी। मारू नाम कालिदासभाई है। हूँ आ वन अधिकार समिति प्रमुख। अमे पहला 2008 में आ वन अधिकार कायदो मळ्यो त्यारे पहली ग्राम सभा 2008 में थई। पछी कोनी पासे केटला पुरावा छे ते भेगा करवानुं दरेक व्यक्तिगत अमे सौंपी दीधेलुं। कोनी केटली जमीन छे ते तेना माटे काचा नक्शा तैयार कर्या हता। ते आ प्रकारना नक्शाओ छे। दरेक खेतर पर जईने दोरीथी माप काढेलो। पछी फॉर्म भरवा माटे दरेक पुरावा लाव्या पछी आ रीतनो अमे फॉर्म भरेलुं छे। पहला तबक्कामां अमने 131 हता, जेमांथी 52 दावाओ मंजूर कर्या हता। 52 दावामांथी अमारा 34 छे ते ओछा क्षेत्रफळ हता अने ए सिवायना बीजा छे ते पूरेपूरा मंजूर हता। एटले 34 जणे से ते पासे रिविजन अरजी करी थी कि अमारे आटलू क्षेत्रफळ मळवा पात्र छे, ग्राम सभाए मंजूर कर्युं छे ने आटलू क्षेत्रफळ मळवा लायक छे, तो कि अमे रिविजन करीए छे, अपील करीए छे। एटले ए व्यक्तिगत लोकोए 2009 में ज रिविजन अरजी करी दीधी। एमां हूँ वांधो हूँ लख्यो एणे जंगल खाताए जंगलनो રહેવાસી નથી, जंगल ઉપર निर्भर છે, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हेबिटेट છે, इकोफेजाइल विस्तार છે, रजू करेल पुरावा शंकास्पद છે, 2005 पछીનું સળંગ ખેડાણ છે અને ત્રીજી પેઢીનો વારસદાર નથી। આ રીતે આટલા પુરાવા છતાં વન વિભાગે આટલા વાંધા લખ્યા। પણ દિલ્હીની ટીમે પણ એને નકાર્યા કેમ કે આટલા બધા પુરાવા છતાં પણ એને વાંધા રજૂ કરેલા। પછી અમે ડીઓફોને કાગળ લખ્યો। ડીઓફોને અમે કાગળ લખ્યો, वन विभागे आटला वांधा लख्या कि तमारा पासे आधार पुरावा होय तो अमने आपो, एटले अमे डीओफोने कागळ लख्यो। ए पण ए स्थिति हती कि अर्धा छे ते पूरेपूरा मंजूर अने अर्धा छे ते ओछा क्षेत्रफळ साथे मंजूर थया।
એ લોકોએ વ્યક્તિગત અપીલ કરી કે અમારે આટલું ક્ષેત્રફળ જોઈએ નહીં. હાઈકોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે ને કંઈક મળવાપાત્ર જમીન આપવી જોઈએ. તો અમને ગીર ફાઉન્ડેશન ને એ લોકો કોર્ટે સોંપ્યું હતું કે આ લોકો કરશે એજન્સી તરીકે. એટલે અમે જીપીએસ કરી અને નકશા બનાવી ને પછી ગ્રામસભા બોલાવી કેટલું ક્ષેત્રફળ મંજૂર થાય એમ છે એ જોઈને પછી છે તે અમે ગીરમાં મોકલી આપ્યું. આમાં શું છે, કોઈ બી એક બી પુરાવો ના હોય ને તો આ સેટેલાઇટ ઇમેજરી કિંમતી, કેમ કે સેટેલાઇટ ઉપરથી 2005ની ઇમેજરી પર આ મૂકીને હમણાં માપી દે આ ખેતર એ 2000માં હતું કે નહીં, એ દેખાય છે કે નહીં, એના પરથી ખ્યાલ આવી જાય. ભાઈ એ ચોખ્ખું દેખાય ખેતર એ મળવાપાત્ર છે. તો ગ્રામસભા બોલાવી હતી અને અમે જે નિર્ણય લીધો એ જ ગીરમાં પણ આવ્યો હતો. એટલે પછી બીજા તબક્કામાં એ બધું ક્લિયર થઈને પછી જેટલા લોકોના જે ઓછા ક્ષેત્રફળ હતા એ પણ સનદો મળી ગઈ, તે પણ ઓછું ક્ષેત્રફળ હતું એટલે એ પણ પાછા સુધરી અને બીજી સનદો 2020માં આપી હતી અમને. આ કામ તો અમને દેખાય તો બહુ કઠિન હતું પણ અમે હિંમત નહીં હારીએ. जो पहाड़ी इलाका है ना वो ऊपर वो 16 पहाड़ी ज़मीन होती पहले से. तो चौमासे की पाक लगाता थे तो चौमासा में तो एक ही बारिश आएगा, बारिश ख़त्म हो जाएगा तो कुछ नहीं. उसी उधर से ऊपर थी थोड़ा थोड़ा लेवलिंग करी ज़मीन एक सरकी करी तो ये बाद में चौमासा में डांगर लगाते हैं. डांगर निकाल बाद में फिर मक्की लगाते हैं, ऐसा करते हैं. तो मक्की लगाते हैं तो मक्की का खर्चा आ जाता है. ट्रैक्टर ले आए भाई, छोकरा ने भणाया, પછી જેમ થોડા જેમ આગળ આવેગા તેમ થોડા કોઈ બીજા કામ સસ્તે रहेगा. પણ जमीन जो सुधा लेवलिंग नहीं करता है तो कुछ नहीं, स्लो पहाड़ी रहती है तो पानी निकल जाता है, ऐसा होता है. પહેલાં ગામમાંથી મજૂરી જતા રહેતા હતા, હમણાં કોઈ મજૂરી જતો નથી. આમ જોઈને તો આખો આ વિસ્તારમાં હમણાં બે પાક પણ લે છે એટલે कोई काम माथी नवरा नहीं पड़ता. અત્યારે पहला तो बहुत होता था, पहले जमीन नहीं मिली है ना, उसके बाद तो बहुत मजदूरी किए हैं. लेकिन वो महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र बहुत घूमते थे पहले, क्योंकि खाने का चीज मिलती है लेकिन पैसे नहीं है, तो पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है. तो उधर से 20,000 25,000 इतना कमा के लेके आते हैं. लोग क्या करते हैं कि हमारा खेती लेवलिंग करने का है, उसको ट्रैक्टर वाले को बिल देना पड़ता है ना, तो फिर वहां से रुपया लेके आते हैं, ट्रैक्टर वाले को दे देते हैं. फिर वो सोलर मिला लेकिन बर नहीं है, तो बर कसाने के लिए कहाँ से पैसा लेके आएगा, फिर जाना पड़ता है. तो वहां से 1-2 रुपये लेके आते हैं, उसको बर कसते हैं लेकिन लेवलिंग करते हैं, उसमें ज्यादा खर्चा हो जाता है. ऐसा करके हम बहुत मेहनत करके इतना आगे आए हैं. लेकिन पहले कुछ नहीं, खाने का मिलता है लेकिन पैसे नहीं मिलते, तो लोग क्या करेंगे. સોલાર સિસ્ટમ સરકારે જાહેર કર્યું તો આ સોલાર સિસ્ટમ 3 કે 4-5 લાખની જેટલી ગ્રાન્ટ આવે છે એ સોલાર સિસ્ટમ મળવા માટે. તો એ સોલાર સિસ્ટમ આપી દીધી. પછી એ સોલાર સિસ્ટમથી બધા ખેડૂતોએ દાવા કરી દીધા. પછી ખેડૂતોએ લેવલિંગ બી કરી દીધું, બોર બી પોતાના ખર્ચે લેવલિંગ કર્યું, પોતાના ખર્ચે બોર કર્યું. સરકારે અમને સોલાર સિસ્ટમ આપી છે, એનું કંઈ પૈસા નથી ભરવા પડ્યા. તો મારો બોર થયેલો 20,000માં થયેલો. 8,000 પહેલાં સરકારી સહાયમાં 200 ફૂટ કસાઈ ગયો અને પછી જે 120 ફૂટ બાકી ઊંડો કરાયો અમે મારી જાતે કરશે, એમાં 12,000 જેટલા ખર્ચ થયેલા. એટલે મારે બોર 20,000માં થયેલો. આ મોટો ડેમ બન્યો ને એની
દબાણથી આ પાણી થોડુંક ઉપર આવ્યું છે એટલે હમણાં થોડુંક સારું છે, પણ આવી રીતે વધારે ખેતી કામ કરે છે તો એ પાણીને અમારે એક નવી ટેકનોલોજી પર જવું પડશે કે આ પાણીને આવી રીતે બેઠું ના છોડવું જોઈએ, એમાં ડ્રીપ પદ્ધતિ પર જવું પડશે અમારે, તો ખેડૂતો જો વધારે મજબૂત થશે. આ સનદ નહોતી મળી તે વખતે આમ થોડા ઘણા એટલે આમ જે ચોમાસાનું કામ પૂરું કરીને મજૂરી પર જતા રહેવાનું, પછી બીજું ચોમાસું આવે ત્યારે જ કામ થાય ખેતીનું. પણ આમ કરતા હતા ખેતી, પણ બહુ વરસાદ પર આધારિત. પહેલાં તો જંગલમાંથી પેલા કંદમૂળને એવા ખોદીને લાવે, પછી તેને બાફે પછી તેની વડી બનાવે, પછી તેને એક રાત પહેલાં કોતરમાં બોળી રાખવાની, કડવું હોય છે એ રીતે અમારું એ ચાલતું હતું પહેલાં. ખરેખર અમે લોકોએ ખાધું છે એટલે અમને અનુભવ છે, કહીએ છે એટલા માટે. એવી રીતે પહેલાં જે પરિસ્થિતિ હતી તે બહુ ખરાબ હતી, પણ આ જે FRAની જમીન મળીને એના પછી આમ સુધાર આવ્યો છે. અમને પહેરવા કપડાં નહોતા મળતા, ખાવા માટે સારું નહોતું મળતું, મોરનો રોટલો બનાવીને ખાતા હતા, ભાત તો અમને મળતું નહોતું. જોવા બદલાવ આવી ગયો તો ખાવાનું તો હું પણ વેચીએ, પણ અમે અમારા ખેતરોમાં આવક જેવી રીતે આવક વધે તેવી રીતે અમે બાળકોને સારી રીતે ભણાવી શકતા છે અને સારા કપડાં લઈ શકતા છે, એવું કરે છે. અમે તો અમારું જાતે કપડાં લાવે છે, ભાઈ લાવે એવો ના ફાવે એટલે અમે જ જઈએ કપડાં લેવા. હવે જેમ આવક વધે તેવી રીતે અમે છોકરીઓને પણ ભણાવી શકીએ છીએ અને છોકરાઓ પણ, અને સારું શિક્ષણ લઈ શકે છે. પહેલી વખતે તો ગામમાં ભણાવવા જવા સારું છોકરાઓ તૈયાર થતા નહોતા, કેમ કે કપડાં જ નહોતા भेटતા, એટલે ખુલ્લા શરીરે કેવી રીતે જાય. પણ હવે તો કપડાં બી મળે ને સારા પૈસા બી મળે એવી રીતે, એટલે દૂર ભણવા પણ જાય, શહેરોમાં ભણવા જાય, નર્સિંગ કરી શકે, ડૉક્ટર બની શકે, શિક્ષક બની શકે, એવી રીતે શિક્ષણ ચાલી રહ્યું છે, શિક્ષણનું ખર્ચ થઈ રહ્યું છે. હવે મહત્ત્વનો પોતાનો અધિકાર બની જાય એટલે બહુ જ મહત્ત્વનું કહેવાય છે, કારણ કે અમને જે રીતે મળ્યું છે, અમે સંઘર્ષ કર્યો છે, એ રીતે જો બધા સંઘર્ષ કરે ને આ કાયદો મેળવે તો સારું, તે લોકોને સ્વતંત્રતા મળી જાય. ઉતરો.